99 പാഷന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ആഗ്രയിലേക്ക് പോകായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പോണ വഴിയൊന്നും കാണിക്കാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും കോടയായിരുന്നു. അപ്പോൾ മുമ്പ് ഒന്നും വിസിബിൾ അല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് സീൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. താജ്മഹൽ കാണാൻ വേണ്ടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മള് താജ്മഹലിന്റെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗേറ്റ് തുറക്കാനുള്ള കാത്തിരിക്കലാണ്. കാണുന്നതാണ് താജ്മഹലിന്റെ കവാടം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ വീഡിയോസിലും ഫോട്ടോസിലും എല്ലാത്തിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് താജ്മഹലിന്റെ റോയൽ ഗേറ്റ്. ഇത് കൂടാതെ 3 ഗേറ്റും പാടുണ്ട്. 3 ഗേറ്റുകൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് റോയൽ ഗേറ്റ്. ഈ ഗേറ്റിൽ ഖുറാനിലെ സൂറത്തുൽ യാസീനാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് താജ്മഹലിൽ കണ്ടറിയാം. District, finest and hardest white marble from India. Why this is very special? Because this is very special marble. Inside in this white marble, crystals are there. This is crystallized white marble. Due to these crystals, Taj Mahal change its color naturally, daily. In one normal day, Taj Mahal change 3 colors: sunrise, noon and sunset. Light yellow, then white, then light pink. And once in a month, on full moon day, Chandrat, Purnimi, light blue. Light blue. Okay. From here you can see the towers 1, 2, 3 and 4. These towers, these pillars look like straight, like my fingers, look like only. But all are leaning 2 degrees outwards. When king decided to build that part, he thought that what happened if there is any kind of natural calamities, like earthquake came up on that part. What happened? Most probably they fall inwards on the grave of Islam. That's why he decided to lean outwards, 2 degrees outwards. Front side to on the garden level, back side to on river level. Simple and unique. Bottom to top, if you calculate the height of that building, is about 246 feet from bottom to top. On the top of the dome, you can see the dome of the marble. This is the main funnel of Taj Mahal. You have any idea what is the height, what is the length of this funnel? Any idea? It's about 30 feet 6 inches. And when Shah Jahan used to build that part, he used real gold. 466 kgs. 466 kgs of real gold. And on that funnel. But at present, but all that was looted by the British. At present, this was in bronze. Exactly same, but in a bronze. Both sides of Taj Mahal, 2 more identical buildings. One is on the left hand side, another is on the right hand side. Left hand side is a mosque, masjid, functional. On every Friday when Taj Mahal was closed, that part was open for Muslim brothers. They can enter inside in the building only for the mosque, for the prayers. Left hand side. They use the red pathway, enter from this area. Then this red pathway goes straight prayer. They come back from the same way and go out of the building. Right hand side exactly identical of that building called Royal Guest House or Jamaat. At present this building not in use.
Tourist is not allowed in this building. He is allowed with 200 rupees ticket on the main building. You are going near and I give you more information. One area I give you photos in one camera. Give me one mobile, I give you all photos in one the best area. താജ്മഹലിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും നമ്മൾ ആ ഗൈഡ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മുഗൾ രാജാവായിരുന്ന ഷാജഹാൻ സ്വന്തം പത്നിയായ മുംതാസിനും വേണ്ടി പണിതതാണ് ഈ താജ്മഹൽ എന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സ്റ്റോറിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. മറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഗൈഡ് പറഞ്ഞവർക്ക് ഇതിൻ്റെ 4 തൂണും 2 ഡിഗ്രി ചെരിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ കേക്ക് കണ്ടാകുമ്പോൾ അത് 4 സൈഡിലേക്ക് വീഴാനും വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ സെൻട്രൽ പോർഷനിലേക്ക് ആ പില്ലറുകൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. താജ്മഹലിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഷിബുവിനെ കാണുന്നത്. ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മുർഷി. താജിൻ്റെ ആണ് താജ്മഹൽ. ഇത് വീഡിയോ കയറാം. ഫോട്ടോക്കും വേണ്ടി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷുക്കൂറിനെ പറ്റൂല, അന്ന പറ്റില്ല. കണ്ടല്ലോ. എന്തൊക്കെ മെയിൻ്റെനൻസ് വർക്കൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു. അതൊക്കെ കുറച്ച് വർക്ക് എടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ കാണുന്നതാണ് ഈ താജ്മഹലിൻ്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് എന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട്. അത് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ജുമാ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ, മറ്റ് നിസ്കാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ വെള്ളിയാഴ്ച താജ്മഹൽ ഒഴിവാണ്. അന്ന് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. അന്ന് നിസ്കാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് ഈ ഒരു താജ്മഹലിൻ്റെ ഈ ഫില്ലേഴ്സിനുള്ള ആ ഒരു ചെറിവുണ്ടല്ലോ, 2 ഡിഗ്രി ചെരിവ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, അത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ. 20,000 പണിക്കാർ 22 വർഷം എടുത്തിട്ടാണ് ഈ താജ്മഹലിൻ്റെ പണി തീർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് അജുമാത്ത് പള്ളി കേട്ടോ. ഇവിടെ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ജുമാ നടക്കാറുണ്ട്. അന്ന് താജ്മഹൽ ഒഴിവാണ്. We have candies. Raw material come from Chennai, come from washed in Allahabad and Kanpur, but stitch here in Agra. Second thing, Agra is famous for sweet. Made from white pumpkin, honey, sugar, saffron and vitamins. Right? Agra famous cake. Third, Agra is famous for white marble things. We are making small replicas of Taj, small things to big things for big content, small coffee table to big coffee table. Last one is a silk. Silk here. For this they use vegetable colors and fruit colors. We are not using chemicals for this. We are making labels. Come I show you just. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് യമുന നദി. ഈ യമുന നദി കൂടെയാണ് ഈ താജ്മഹൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ മാർബിൾസും ഒഴുക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു യമുന നദീൻ്റെ സൈഡ്
ഈ താജ്മഹൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം അത് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു മാർബിള് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരേണ്ട എളുപ്പം നോക്കിയിട്ടാണ്. അന്ന് ജലഗതാഗതം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ താജ്മഹലിൻ്റെ തൊട്ട്, അതായത് യമുന നദിനോട് തൊട്ട് ചാരിയിട്ട് തന്നെയാണ് താജ്മഹൽ കിടക്കുന്നത്. ഈ താജ്മഹലിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫില്ലറിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കണ്ടോ, ഇപ്പം അതുള്ളത് മറ്റെന്തോ ലോഹാണെന്ന് പറഞ്ഞത്, പിച്ചള അങ്ങനെ എന്തോ ലോഹാണുള്ളത്. താജ്മഹൽ ഷാജഹാൻ പണിതിരുന്ന കാലത്ത് അത് സ്വർണ്ണമായിരുന്നു. ഏകദേശം 420 കിലോ സ്വർണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മാറ്റി വെച്ചതാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ഗൈഡ് പറഞ്ഞൊരു ഇൻഫർമേഷന്. ഇവിടെയാണ് മുംതാസിൻ്റെ ശവകുടീരം വരുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് ജമാഅത്ത്, അതായത് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഗസ്റ്റുകളും മറ്റ് ഇതൊക്കെ വന്നപ്പോൾ താമസിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ആണ്. ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്കും പോഷാൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. ഇത്ര പുറത്തുനിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ പല ഏരിയയിലും നല്ല റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ താജ്മഹലിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് ഈ മെയിൻ എൻട്രീൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാത്രമേ വീഡിയോയും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയൊക്കെ അലോഡുള്ളൂ. അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തൊക്കെ അവിടുന്ന് സെക്യൂരിറ്റിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ്. ലോകാത്ഭുതത്തിൽ ഒന്നായ താജ്മഹൽ ഇന്ത്യൻ്റെ അഭിമാനമാണ്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് 2019 ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. അന്ന് ഇതിലേറെ ടൂറിസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ടൂറിസ്റ്റ് കുറവുണ്ട്. ഇപ്പം ഇന്ന് ബുധനാണ്, അതുകൊണ്ടാണോ ആവോ. എന്തായാലും താജ്മഹലിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് മടങ്ങിയായി. ഇതാണ് നമ്മളെ മെയിൻ ഗേറ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കോളേജിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ കാലത്ത് വിചാരിച്ചിരുന്നു താജ്മഹൽ കാണാനൊക്കെ ഒരു സ്വപ്നമാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം 2 പ്രാവശ്യമായി താജ്മഹലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് താജ്മഹൽ കാണാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും എത്താൻ ചാൻസ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം ഡൽഹിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പർച്ചേസിങ്ങിന് വരുമ്പോഴൊക്കെ അതായത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒരു ബസ്സിന് പോരാൻ ദൂരമേ ഉള്ളൂ ആഗ്രയ്ക്ക്. അത്യാവശ്യം ദൂരമുണ്ട്. ഒരു 4-5 മണിക്കൂറത്തെ യാത്ര ആണുള്ളത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന്. ഇനി ആഗ്രയിലെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ പോകാം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ആഗ്ര ഫോർട്ടിലേക്കാണ്. ഈ ആഗ്ര ഫോർട്ട് എന്നുള്ളത് താജ്മഹൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിൻ്റെ മുഗൾ രാജാക്കന്മാരായ ഷാജഹാനും മറ്റതിനു മുമ്പുള്ള രാജാക്കന്മാരൊക്കെ താമസിച്ചിരുന്ന കൊട്ടാരമാണ് ഈ ആഗ്ര ഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ആഗ്ര ഫോർട്ടിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് വരുന്നത്. Starting here in 1573 total 8 years time taking to rebuild this fort.
At present, from 100% of part, we are covering only 20% part. 80% part still under army, Indian army. They are using this way. Indian. They are on the left hand side. At present, we are going to cover only 20% part. Rest of 80% part from 100% under army. They have a separate entry gate called Delhi Gate, and we have that entry gate called Agra Gate, Amar Singh Gate, and Akbar Gate. We enter through that gate. At present, this is only one entry and one exit. Entry and exit is the same one. At present, we are going to cover this area. This area is related with 5th Mughal Emperor ruler Shah Jahan. But all Mughal Emperor rulers, Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, they lived here. They ruled from here, all over India. At present, we are standing on that part. That part, there are 3 trap points. How they caught them, how they killed the guys. They came here without permission. And peacetime and wartime, how they caught them, I'll show you them later. First, you can see. So many soldiers came up here with bow and arrow into the axis and killed that guy. This is the first trap. Second trap is different. From here they throw hot boiled oil, hot boiled water. When both things mix on that part, this was a hot slippery area. So no one can cross this part. Second trap. Third trap is anyhow they can cross this area. Anyhow. They throw up big huge pieces of rolling stones from the starting point. So these are 3 traps for these guys. And they use this for peacetime and wartime, both times. We are going to cover the area Shah Jahan. This was open for tourists. We are going to cover before this inside, there are about 5 bungalows are there. Shah Jahan, Jahangir, all Mughal emperors ruler, they lived here. Starting with this area, this is the area of Jahangir. ജഹാംഗീറിൻ്റെ വാട്ടപ്പാണ് ഇത് കണ്ടത്. ഇത് ഒറ്റ സ്റ്റോണിൽ കുത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. ഒറ്റ സ്റ്റോണാണത്. ഈ കാണുന്ന ഏരിയയിൽ ഈ ഭാഗത്ത് എപ്പോഴും വെയിലടിക്കുന്നത് പിന്നെ എപ്പോഴും ചൂടായിരിക്കും പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ ഈ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്ത് എപ്പോഴും നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും. അതുപോലെ ആ കല്ലിൽ കുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഒരു ആനയുടെ രൂപത്തിലൊക്കെയാണ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് അക്ബറിന് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ രൂപങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പണിതിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു മഞ്ഞ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ റിയലായിട്ട് ഗോൾഡായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നശിച്ചു പോയതാണെന്ന്. ഇത് പണിത കാലത്ത് ഇത് ഗോൾഡ് കൊണ്ടിരുന്നു, റിയൽ ഗോൾഡ് കൊണ്ടിരുന്നു പണിതിരുന്നത്. ഈ കളറിങ്ങൊക്കെ ആ യെല്ലോ കളറിങ്.
നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ താജ്മഹൽ കാണും. പക്ഷെ താജ്മഹൽ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുകയാണ്. ചെറിയ ഒരു കോടുള്ളതുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല. ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നല്ലൊരു വെയിലിലൊക്കെ ടൈമിലാണെങ്കിൽ താജ്മഹൽ നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അതാ ഇതാണ് ആഗ്ര ഫോർട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ദൃശ്യമാണ്. ഇതൊരു മാജിക് വിൻഡോ ആണ്. ഇതാ നമ്മൾ വിൻഡോൻ്റെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പുറംഭാഗം കാണുന്നുണ്ട്. പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഇതാ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഒന്നും ഉള്ളിലേക്ക് കാണില്ല. പക്ഷെ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ വലിയ സംഭവമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാം താഴ്ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഭാഗം. അതുപോലെ ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ഫുൾ മാർബിളാണ്. ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഓരോ പാർട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നതിൻ്റെ ആളുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഗോൾഡിൻ്റെ വർക്കായിരുന്നു വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഒരു വർക്കുകളൊക്കെ ഗോൾഡിലാണ് വന്നതിൻ്റെ. ഇതൊക്കെ ആരോ പറിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഗൈഡ് പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു വർക്കൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഗോൾഡിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതൊക്കെ ആഗ്ര ഫോർട്ടിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണ്. അത്രയും വലിയൊരു കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നു പണ്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നത്. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. അന്നത്തെ കാലത്ത് എത്ര കാലം വെച്ച് കണ്ടാൽ നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതൊന്നും ഒരു കൊടുത്തുമില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഈ ഫില്ലറിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു കളേഴ്സുള്ള കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ ഫ്ലൂറസൻ്റ് ആണ്. നൈറ്റിൽ ഇതൊക്കെ ഫ്ലൂറസൻ്റ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് വരുന്ന ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഗാർഡനാണ് കാണുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ഏരിയയൊക്കെയാണ് ജുമാ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ജുമാക്ക് ശേഷം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കച്ചവടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത് ആർമീൻ്റെ കയ്യിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ കാണുന്ന ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് കൊടുക്കേ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് നല്ല ഇണക്കുണ്ടല്ലോ. അടിച്ചു അണ്ണാരക്കുട്ടന് കൈ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൗളിപ്പിക്കുന്ന സൽമാന് നല്ല ഇണക്കുണ്ടല്ല. ആൾക്കാർ വരുന്നവരൊക്കെ ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ കൊടുത്തിട്ടേക്കണം. ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ പേടിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്ര ഫോർട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങണം. അപ്പോൾ ആഗ്ര ഫോർട്ടിന് കയറാനും ഇറങ്ങാനും ഒക്കെ എക്സിസ്റ്റും ഇത് എൻട്രിയും ഒക്കെ ഒരു കവാടത്തിൽ കൂടെ തന്നെയാണുള്ളത്. 2 കവാടം 3 കവാടങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഒറ്റ ഒരു ഇടത്തു കൂടെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നേരത്തെ ഗൈഡ് പറഞ്ഞ 3 ടൈപ്പ് ട്രാപ്സാണ് ഈ ഒരു കവാടത്തിനുള്ളത്. നേരത്തെ ഗൈഡ് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആഗ്ര ഫോർട്ട് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി കയറാം. ഇത് ബാക്കി വരും.
വൈശാഖ സന്ധി നിൻ ചുണ്ടിലെന്റെ അരുമ സഹിത നദര കാന്തിയോ ഓമനയേ പറയൂ നീ വിണ്ണിൽ നിന്നും പാറി വന്ന ലാവണ്യ. ആണ് ഡൽഹിയിലെ കർഷക സമരം ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാണാൻ കർഷക സമരം നടക്കുന്ന ഏരിയ കേട്ടോ. നമ്മൾ യു പിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോണ വഴിയിലാണ് ഈ കർഷക സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ യു പിന്ന് തിരിച്ചു ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകണം. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മണാലിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്കൊരു ധാവ കണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാനും വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇന്നലെ നൈറ്റിലൊക്കെ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു. അതായത് 5 ഡിഗ്രി വരെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആണുള്ളത്. ഏകദേശം 18 ഡിഗ്രി 17 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. നല്ല സുഖമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ്. അതുപോലെ ഫുഡൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക്. അപ്പോൾ ദാവിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യു പിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മണാലിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഈ മണാലിക്കുള്ള പോക്കൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുമ്പോഴേക്കും